पहा पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऍडसॉर्प्शन क्रोमॅटोग्राफी पाहत होतो आणि त्या ऍडसॉर्प्शन क्रोमॅटोग्राफी मध्ये आपण थीन लेअर क्रोमॅटोग्राफी पाहिलं होतं. थीन लेअर मध्ये काय असतं, एक प्लेट असते, त्या प्लेटवरती काय करतो आपण सिलिका असेल किंवा अॅल्युमिनियम असेल याचं काय करतो, एक लेअर त्या ठिकाणी प्लेस करतो आणि लेअर प्लेस केल्यानंतर जो मिक्सचर असेल जे आपल्याला कंपोनंट सेपरेट करायचं, ते कंपोनंट विच आर सेपरेटेड इज स्पॉटेड ऑन दॅट प्लेट and this plate is placed into the solvent and then the solvent move along with the mixtures and this movement is completed, then this plate is placed into the iodine chamber or it is colored component, then there is no need to place into the iodine chamber or it is also observed under UV light or also by using a spraying agent. हे आपण त्या ठिकाणी पाहिलं होतं. पहा आता या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहणार आहे, नेक्स्ट टाइप आहे पहा, सेकंड टाइप आहे कशाचा, आपला ऍडसॉर्प्शन क्रोमॅटोग्राफीचा सेकंड टाइप आहे पहा, हा पार्टिशन क्रोमॅटोग्राफी. व्हॉट इज मीन बाय दिस पार्टिशन? Partitions means there is a partitional differentiating between the various component of that mixture. ते जे काही मिक्सचर असेल त्या मिक्सचरच्या कंपोनेंट मध्ये काय होणार आहे, आपलं पार्टिशनिंग होणार आहे. And in this technique, both phases are liquid, meaning the mobile phase as well as the stationary phase, both are in a liquid. In case of thin layer chromatography, the one phase is a solid and the second phase is a liquid. But in this case, both phases are liquid. Separation of component take place on continuous differential partitioning. When we place the spotting, then this component move along with the solvent or mobile phase, then there is a partitional differentiating and that is the continuous differentiating up to the solvent is move along with some distance along with the mixture. ते जे काही मिक्सचर असेल त्या मिक्सचर सोबत तो काय होत असतो, मूव होत असतो. फॉर एक्झाम्पल पेपर क्रोमॅटोग्राफी, मग त्याचा जो काही टाइप्स आहे तो आहे आपला पार्टिशन क्रोमॅटोग्राफीचा पेपर क्रोमॅटोग्राफी. दिस इज अ स्पेशल टाइप of chromatography in which special quality paper, that is the Whiteman number 1 paper, is used. In this technique, the paper, its name indicates that paper means paper is used as a stationary phase, and this paper quality is high quality or special quality, and the name of that paper is the Whiteman number 1. Various types of Whiteman papers are used, that is the 41, 42, and these papers are used for filtration. Filtration साठी ते Whiteman number 41 किंवा 42 चे जे काही पेपर्स असतील ते आपण वापरत असतो. इथे आपण Whiteman number 1 हा जो काही पेपर आहे यासाठी आपण वापरतो. पहा, in this case or in this technique, the water in the fiber of paper, here is the Whiteman number 1 paper and the paper which contain a fiber, and in that fiber water is present. In that fiber water is present and this fiber acts as a stationary phase. Water in the fiber of a paper acts as a stationary phase, means water is in a liquid state. Both phases are a liquid. Then the mixture which are separated or that are purified is taken into the solvent and dissolve them, and the spotting of that solvent along with the mixture is done. The spotting of mixture on paper, then there is a spotting. काय करायचं, त्या जे काही मिक्सचर असेल आपल्याला जे प्युरिफाय करायचं, सेपरेट करायचं, त्याचं स्पॉटिंग आपल्याला ठिकाणी द्यायचं. स्पॉटिंग फ्रॉम 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, जो काही पेपर असेल आपला त्या पेपरच्या वन एंडला काय करायचं आपल्याला या ठिकाणी स्पॉटिंग त्याचं द्यायचंय आपल्याला. पेपर इज सस्पेंडेड इन अ चेंबर कंटेनिंग मोबाईल फेज. हा जो काही पेपर आहे तो काय करायचा आपल्याला आता सस्पेंड करायचा. कुठं सस्पेंड करायचा आपल्याला हा, तर जो काही मोबाईल फेज असेल तर मोबाईल फेजच्या चेंबर मध्ये आपल्याला तो सस्पेंड करायचा. पहा या ठिकाणी आपल्याला दाखवता येईल पहा कशा प्रकारे तो पेपर आहे. दिस पेपर इज जनरली सिमिलर टू द थीन लेअर क्रोमॅटोग्राफी. कसा आहे हा, थीन लेअर क्रोमॅटोग्राफी सारखी ही टेक्निक आहे. याच्यामध्ये जो काही पेपर असेल आपला हा TLC प्लेट सारखाच असेल पहा. मग हे जे काही डिस्टन्स असेल, डिस्टन्स 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, एका एंड पासून 2 सेंटीमीटर आपला डिस्टन्स आहे, हा पेपर आहे
हा पेपर वरती काय केलं आपण, स्पॉटिंग या ठिकाणी दिलं. जे काही मिक्सचर आहे ते आपल्याला सेपरेट करायचंय. फ्रॉम दिस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ही बेस लाईन आहे, baseline from 2 centimeter from the baseline. After spotting, this paper is placed into the chamber of mobile phase. Mobile phase च्या चेंबर मध्ये याला काय करायचं आपल्याला, प्लेस करायचं. सपोज आता हा काय असेल आपला चेंबर असेल किंवा एक बीकर आहे, या बीकर मध्ये आपण त्याला प्लेस करू साध्या टेक्निक मध्ये. आपला care should be taken that the spotting should not deep. Care should be taken that spotting should not deep into the solvent. त्या सॉल्व्हेंट मध्ये स्पॉटिंग आपलं त्या ठिकाणी डीप झालं नाही पाहिजे. The paper is suspended in a chamber containing mobile phase. तो काय झालं पाहिजे, मोबाईल फेज चा जो काय आपला आहे त्या मोबाईल फेज मध्ये काय करायचं, हा सस्पेंड करायचा पेपर या ठिकाणी. The mobile phase rises up by capillary action and flows over the spot. मग हा जो काय आपला या ठिकाणचा जो काय मोबाईल फेज असेल, सॉल्व्हेंट असेल, हा सॉल्व्हेंट काय होणार आहे, मूव्ह होणार आहे. ड्यू टू द कॅपिलरी ऍक्शन, कॅपिलरी ऍक्शन मुळे काय होणार आहे, तो मूव्ह होणार आहे. and they move along with this mixture. Different solutes are written differently on the paper depending upon their selective partitioning between two phases. प्रत्येक सोल्यूट जो असेल म्हणजे मिक्सचर मध्ये जे काही सोल्यूट्स असतील या प्रत्येकाची काय असणार आहे, ऍडसॉर्प्शनची कॅपॅसिटी प्रत्येकाची वेगळी असणार आहे. म्हणजे डिफरन्शियल सिलेक्टिव्ह पार्टिशनिंग, त्याचं जे काय पार्टिशनिंग असणार आहे ते प्रत्येकाचं वेगवेगळं असणार आहे. मग सपोज या ठिकाणी एक कॉम्पोनंट मिळेल आपल्याला, त्याचं ऍडसॉर्प्शन तिथपर्यंत होईल, दुसऱ्याचं या ठिकाणी होईल, तिसऱ्याचं या ठिकाणी होईल, मे बी समथिंग. जे काय जेवढे कॉम्पोनंट असतील 1 2 3 4 मे बी समथिंग. And the distance traveled by this component from the baseline is measured. हे जे काय डिस्टन्स आहे हे मेजर केलं जातं. या कॉम्पोनंटचं एवढं येईल, या कॉम्पोनंटचं या ठिकाणी येईल, हा जो कॉम्पोनंट याचं एवढं डिस्टन्स या ठिकाणी येईल. मग डिस्टन्स या ठिकाणी आपल्याला ते मेजर करायचं. पहा, द डेव्हलप पेपर स्ट्रीप इज सिमिलर टू TLC. मग ही जी काय पेपर स्ट्रीप झालेली आता, ही जी काय पेपर स्ट्रीप आहे याच्यामध्ये आपण स्पॉटिंग केलं आणि त्याला आपण जर मोबाईल फेज आहे, मोबाईल फेज मध्ये रन केलं, काय मिळणार आहे आपल्याला या ठिकाणी स्पॉटिंग वरती पाहायला मिळालं. डॉट त्या ठिकाणी आपल्याला पार्टिकलचे किंवा मिक्सचरचे डॉट आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि हे कसं दिसतंय आता, सिमिलर टू द TLC सारखं आपल्याला ते सिमिलर त्या ठिकाणी दिसतंय. कलर्ड कॉम्पोनंट्स आर व्हिजिबल ऍज कलर्ड. जे काही कलर्ड कॉम्पोनंट आहे ते कसे दिसतील आपल्याला, कलर दिसणार आहेत. while colorless component are observed under UV light, or the component which are colorless that cannot be seen easily, therefore they are observed under UV light, ultraviolet light किंवा व्हिजिबल लाईट ज्या ठिकाणी आपण वापरतो त्या ठिकाणी आपण ते पाहू शकतो. or by using a spraying agent किंवा स्प्रेइंग एजंट आपण त्या ठिकाणी ते स्टडी करू शकतो किंवा ऑब्झर्व करू शकतो. अशा प्रकारे हे काय आहे आपलं पार्टिशन क्रोमॅटोग्राफी बद्दल आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. अगदी सिंपल आणि सिमिलर टेक्निक याच्यासारखी आपला थिन लेअर क्रोमॅटोग्राफी आहे. थिन लेअर क्रोमॅटोग्राफी मध्ये आपण काय करतो, त्या ठिकाणी ग्लास प्लेट वापरतो, या ठिकाणी आपण पेपर वापरतोय. अँड दिस पेपर इज अ स्पेशल क्वालिटी पेपर अँड द पेपर नेम इज व्हाइटमॅन नंबर 1 which is used, and this paper contains fibers and this fiber also contain the water and this water acts as a mobile phase. चला नेक्स्ट पॉइंट कडे जाऊया. चला नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला आता रिटेन्शन फॅक्टर. व्हॉट इज मीन बाय रिटेन्शन फॅक्टर? हाऊ मच डिस्टन्स आवर सोल्यूट ट्रॅव्हल इन कंपॅरिझन विथ द सॉल्व्हेंट. आपला जो काही सोल्यूट आहे तो इन कंपॅरिझन विथ सॉल्व्हेंट किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो, त्याची जी काही व्हॅल्यू आहे सॉल्व्हेंटची जी असेल त्याच्या नेहमी कमी व्हॅल्यू कशी आली पाहिजे, आपली सोल्यूटची आली पाहिजे. हा त्याचा बेसिक रूल आहे. चला पाहूया. रिटेन्शन फॅक्टर. A retention factor is the migration of the solute relative to the solvent. Migration of solute relative to the solvent front. Solvent front gives an idea about relative retention of a solute on the stationary phase. This is termed as RF of a solute.
how much distance our solute travel in comparison with the solvent from the baseline in a stationary phase, it is termed as a रिटेन्शन फॅक्टर. त्याला काय म्हणतो आपण, रिटेन्शन फॅक्टर म्हणतो. जनरली असं म्हणता येईल आपल्याला, या सॉल्व्हंट फ्रंटच्या किती डिस्टन्स आपला सोल्यूट ट्रॅव्हल होतोय किंवा किती डिस्टन्स पर्यंत आपल्याला स्पॉट मिळतोय या बेस लाईन पासून, हे डिस्टन्स असेल त्या डिस्टन्स नुसार आपल्याला काय मिळेल त्या ठिकाणी, तर याचा रिटेन्शन फॅक्टर आपल्याला मिळेल. अँड हाऊ इट इज कॅल्क्युलेटेड, द रिटेन्शन फॅक्टर इज कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन, distance traveled by solute from the baseline. How much distance traveled from the baseline of a solute or spot, that is x. That is a x. This is maybe 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter. And the distance traveled by solvent from the baseline. How much distance traveled by solvent? And this is the y. Means x by y is called the retention factor. X by y is called the retention factor. Now we can see in this figure, this is the spot of a solute after our chromatograph is developed. आपली प्लेट त्या ठिकाणी डेव्हलप झालेली असेल किंवा जो काही पेपर असेल तो डेव्हलप झाल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी एकच स्पॉट मिळाला आणि तो स्पॉट या बेस लाईन पासून किती डिस्टन्स आहे, हे बेस लाईनचे डिस्टन्स आहे 2 सेंटीमीटर. अँड हाऊ मच डिस्टन्स इज ट्रॅव्हल्ड बाय दिस स्पॉट and how much distance traveled by solvent. याचा जो काय रेशिओ असेल, जनरली इट इज द रेशिओ ऑफ डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय सोल्यूट अपॉन डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय सॉल्व्हंट अँड इट इज कॉल्ड रिटेन्शन फॅक्टर. त्याला आपण RF व्हॅल्यू म्हणतो, रिटेन्शन फॅक्टर व्हॅल्यू. आणि ही व्हॅल्यू वरून आपण जी काही व्हॅल्यू मिळते आपल्याला, ती जी काही व्हॅल्यू असेल सोल्यूटची नेहमी 1 पेक्षा कमी असते. 1 पेक्षा जास्त गेली तर काय, तर रिझल्ट आपला चुकीचा आहे. दिस व्हॅल्यू इज always less than 1. ही जी काय व्हॅल्यू आहे 1 पेक्षा नेहमी कमी आहे. अशा प्रकारे हे रिटेन्शन फॅक्टर बद्दल आपल्याला सांगता येईल. आता या ठिकाणी आपला हा जो काय हा लास्ट पॉइंट होता चॅप्टरचा, हे सगळे जे काय चॅप्टर आहे सगळे आपले कसे थेरी चॅप्टर होते बऱ्यापैकी, या ठिकाणी हा पॉइंट या ठिकाणी संपलेला आहे.